हाय एवरीवन वेलकम टू माय स्टोरी चैनल। चलंतु आज आरंभ करिबा एक सुंदर मजालिया कहानीटीए एसिड पीड़िता। मु ओ मो सांग नट उभय सीमातीत दुष्ट थिलु। आम कथा सुनिले आपण कल्पना भी करि परिबेनी जे छात्र जीवनरू एभली दुष्ट केही थाई पारे। दुष्टामीर कहानी लेखिले अनेक पृष्ठ नष्ट हेबो, तेणु केवल श्रेष्ठ कहानीटी लेखिबी जेउथिरे आमर सर्वाधिक दुस्साहस, निर्दयता और निर्भयता प्रदर्शित होइथिला। सेथिरे अवश्य मोर अति क्षुद्र नगण्य भूमिकाटीए थिला, किंतु नटवरलाल सेथिरे प्रकृति रे नटी भिलियन बा बदमाश थिला। गोटे सुंदरी झियो उपरे एसिड पकाइबा घटना लोमहर्षणकारी प्रकल्प कथा लेखिबी। एही दुष्कर्म कला परर कहानी आहुरी मजादार। आपण बहुत एसिड पका कहानी शुणिथिबे, किंतु ए कहानी एक नियारा कहानी। ओडिशार गोटे छोट सहर रे आमे कॉलेज रे अध्ययन करुथिलु। नट ओडिशा बाहरर एक प्रदेशरू आसीथिला, जेउ स्थान गुंडामी निमंते प्रसिद्ध। हसखुसिया पिला, किंतु बहुत बदरागी थिला। सामान्य न रागिबा कथारे भयंकर भावरे क्रोधान्वित होई जाउथिला ओ हाथ उठाइबाकू पछगुंचा देउ नथिला। सेही गुण जोगु मो छड़ा केही ता साथीरे मिसु नथिले। आमे दुहे मिसी अनेक रकमर बदमाशी काम करुथिलु, जहा आजि मने पड़ीगले मु लज्जा अनुभव करुछि ओ एही भली खराब काम केमिति करुथिली भाबी पारुनी। मु सेही सहर रे बापा मांक साथीरे रहुथिली, से हॉस्टेल रे रहुथिला। मो विरोधरे नालिश शुणी शुणी मो मार दिने धैर्यच्युत घटिला। से दिन मोर सर्वदोष आवृतकारी प्रिय माँ मो हाथ धरी घोषाड़ी घोषाड़ी घर बाहर को नहीं बाहर को ठेली दे कहिला, तू ए घरू बाहरी जा, तो भली पुअर मुह चाहिबाकू मु इच्छा करुनी। माँ हाथरू धक्का खाई क्रोधान्वित होई मु घरू पलाई जाई अनति दूर थिबा मंदिर प्रांगण रे बसी रहिली। प्रथमे भाबिली आउ केबे हेले घर को जीविनी। मने मने माँ को बहे गाली देली। माँ हेई पुओ को घरू तड़ी देइछि, ये की माँ कहिबाकू एबे लाज लागुछि। क्रोधरे माँ को डाहाणी, पिसाचुणी, डांकुणी आदि ना देई गाली करिथिली। सेमिति बसी रहिथिली। किछि घंटा बीतीगला परे भोक हेला, पेट मोड़ी हेला। कौन करिबी, जिदिरे किंतु बसी रहिथिली। किछि समय परे राग कमिगला। मार स्नेह ओ करुणा कथा मने पड़िला। मते गेल करी खुएबा कथा मने पड़िला। देह खराब बेले राति सारा अनिद्रा रही पाखरे बसी रहुथिबा कथा मने पड़िला। सेही मो मार कमनीय, शांत, स्निग्ध, करुणामयी, ममतामयी चेहरा केमिति परिवर्तित होई चंडी मूर्ति धारण कला भाबी कांद लागिला। कौन कली जे से एमिति बदली गला। मो दुष्टामी कथा गोटी गोटी करी स्मरण कली। आमे जेउ काम को खेल भावरे विवेचना करुथिलु ताहा अन्य को दुख देउथिला, किंतु आमे हसुथिलु। जनकु जहा खेल अन्य को ताहा काल। भाबी भाबी बहुत अनुताप आसिला। निजकु धिक्कार कली। सकाळ गला, उपर बेला गला ओ संज होई गला। एतिकी बेले देखिली दूररू माँ आसुछि। पाखकु आसी मो पाखरे ठिया हेला। आखिरु तार लुह बोही सुखी जाइथिबा दाग देखिली। कांदी कांदी ता आखि फुली जाइथिला। मु आउ संभाली पारिलिनी। कहिली, माँ मते क्षमा करि दे, मु प्रतिज्ञा करुछि तो आगरे आउ केबे दुष्ट हेबिनी। दुहे परस्पर को कुंढेई बहुत समय धरी कांदिबाकू लागिलु। सेई दिन ठारू मोर विराट मानसिक परिवर्तन होईगला। ए कथा किंतु मु नट को कहि पारिलिनी। पाठ पढ़ारे मन देली। नट साथीरे जेमती मिसुथिली सेमती मिसिली, किंतु मु निजे बदमाशी काम कलिनी। दिने नट मते आश्चर्य करई कहिला, भाई मु गोटे झियो को भल पाई जाइछि। मु हसी पकेई पचारिली, काहार भाग्य फुटिगला। से कहिला, चुप, मु सतरे भल पाउछि। से तते भल पाउछि कि नाही जानिनी, किंतु मु ता साथीरे कथाबार्ता करुछि। ताकू देखिले मते भल लागुछि। आम 3 क्लास तले से पढ़ुछि। ताकू तू निश्चय जानुथिबु। अरे मु तो कॉलेजर समस्त को जानिछि ओ चिन्हिछि। ए परिचयर किछि मने नाही। ता ना मधु, मधु छंदा। कॉलेज ओ हॉस्टेल रे पढ़िबा समय रे सबु बेले से मने पड़ुछि। मो पाठघर गोल हेई गलानी। मु कौन करिबी बुझी पारुनी। मिछरे कहिली, मु ए मधु नामर काहाकू चिन्हिनी। किए से? अरे भाई, परीक्षा पाख हेलानी, मन देई पढ़। परे जानिली
ସେ ମଧୁକୁ ଦେଖା କରେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଉପହାର ଦିଏ। ମଧୁ ସବୁବେଳେ ନାହିଁ କରେ ତାକୁ ନେବାକୁ, କହେ ଘରେ ମା ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ଏଇଟା କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ, ମୁଁ କ'ଣ କହିବି? କ୍ଷମା କର କହି କିଛି ନେବାକୁ ମନା କରେ ମଧୁ। ନଟ ରାଗିଯାଏ। ଥରେ ନଟ ସାହସ ଜୁଟେଇ କହିଲା, ଜାଣିଛ ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ତୁମକୁ ବାହା ହେବି। ହେ, ଖରାପ କଥା କହୁଛ କହି ଲାଜରେ ମଧୁ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଗଲା। ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ନଟ ଭଲ ପାଇବା କଥା କହେ ଓ ମଧୁ ନାହିଁ କରେ। ଥିଓରି ପରୀକ୍ଷା ସରିଗଲା, କେବଳ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ବାକି ଥାଏ। ଦିନେ ମଧୁକୁ କହିଲା, ଆଜି ସତ କୁହ, ତୁମେ ମୋତେ ଭଲ ପାଅ କି ନାହିଁ? ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ତ କହିନି ଭଲ ପାଏ ବୋଲି। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଆଉ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଏ। ଏ କଥା ଶୁଣି ନଟ ମୁହଁ ଲାଲ ହୋଇଗଲା। ରାଗରେ ପଚାରିଲା, କିଏ ସେ? ତା ନାଁ କ'ଣ? କିଛି ନ କହି ମଧୁ ଚାଲିଗଲା। କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ନଟ ତାର ଯିବା ବାଟକୁ ଅନେଇ ରହିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୋ ପାଖକୁ ନଟ ଆସିଲା। ମୁହଁ ଲାଲ ଦିଶୁଥାଏ, ଏପାଖ ସେପାଖ ଚାଲୁଥାଏ, ହାତ ମୁଠା ମୁଠା କରୁଥାଏ। ଏ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ଚେହେରା ମୁଁ ଆଗରୁ ଦେଖିଛି। ଜାଣିପାରିଲି କିଛି ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ପଚାରିଲି, କ'ଣ ହେଲା ଭାଇ? ଛାଡ଼ିବିନି, ଛାଡ଼ିବିନି, ମୋଟେ ଛାଡ଼ିବିନି ତାକୁ। ଏତେ ସାହସ? ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଉଛି। 2 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋ ସାଥିରେ ମିଶିଛି, ଦିନେ ହେଲେ କହିନି ଆଉ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଏ। ଶେଷରେ ଆଜି କହୁଛି, ବଦମାସ, ଟିକିଏ ସୁନ୍ଦରୀ ବୋଲି ଏତେ ଗର୍ବ? ମୋ ସାଥିରେ ଧୋକାବାଜି? ଟିକିଏ ରହ, କହିଲା ଏସିଡ୍ ପକାଇଦେବି। ମୋତେ ଚିହ୍ନିନି, ଆଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଥିବ ନା କିଏ ଭଲ ପାଇବ? ତା ମୁହଁରେ ଛେପ ପକାଇବାକୁ ବି କେହି ରାଜି ହେବେନି। ରାଗନା ସାଙ୍ଗ, ଏତେ ରାଗନା, ଦେହ ଖରାପ ହେବ। ଘଟଣା କ'ଣ ମୋତେ ଖୋଲି କରି କହ। ସେ ମୂଳରୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ମୁଁ ଜାଣିଗଲି କେବଳ ଡରରେ ମଧୁ ତା ସାଥିରେ ମିଶୁଥିବ। କଲେଜର ନାମୀ ଗୁଣ୍ଡାକୁ କିଏ ପ୍ରେମ କରିବ? ମୋତେ ବି ଭୟ ଲାଗିଲା, କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ କରିଦେବ। ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଏମିତି ବେଳେବେଳେ ପିତ୍ତ ଉଠେ। ତାକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ କହିଲି, ହଉ ତୁ କାଲି ଆ, କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରିବା। ତା ଆରଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ତା ରାଗ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ ଓ ଆଉ ଆସିବନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଗଲା। ତାକୁ ଡାକି ନେଇ ମୋ ପଢ଼ା ଘରେ ବସେଇଲି। ପଚାରିଲି, କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ? କହିଲା, ମୋର ନହେଲେ ତାକୁ କାହାର ହେବାକୁ ଦେବିନି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତା ମୁହଁରେ ଏସିଡ୍ ପକାଇଦେବି। ହେ ଭାଇ, ଏତେ ରାଗନା। ଝିଅ ହେଲେ ବି ତାର ବି ତ ଗୋଟେ ନିଜସ୍ୱ ମନ ଥିବ। ବହି ଖାତା ଅଦଳ ବଦଳ ଭଳି ମନଟା ଅଦଳ ବଦଳ କରାଯାଏନି। ସେଥିପାଇଁ 2 ଜଣଙ୍କର ମନରେ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରେମର ଫଲ୍ଗୁନ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତତେ ଦେଖିଲେ ତାର ହୃଦୟରେ ବୋଧେ ଘଣ୍ଟି ବାଜୁନି। ଭୁଲିଯା ଭାଇ ତାକୁ। ଏ ପ୍ରେମ ଫ୍ରେମ କଲେ ଏମିତି ହୁଏ। ଏକପାଖିଆ ପ୍ରେମ ପ୍ରେମ ନୁହେଁ। ମୋତେ କଟମଟ କରି ଅନାଇଲା ସେ। ସେ ଚାହାଣୀ ଦେଖି ମୁଁ ଡରିଗଲି। କହିଲା, ହଉ ତୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କଲେ ନ କର। ଯାହା କରିବା କଥା ମୁଁ ଏକାକୀ କରିବି। ଏମିତି କମେଣ୍ଟ ମାରିବା, ରାଗିଂ କରିବା ଅଲଗା କଥା ଓ ଏସିଡ୍ ପକାଇବା ଅଲଗା କଥା। ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ବସିଥାଏ। କହିଲି, ହଉ କହ, କ'ଣ କରିବା? ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଏ, ସେତିକି ବେଳେ ପକେଇବି। ମୁଁ ଦିନେ ଯାଇ ବଜାରରୁ ଏସିଡ୍ କିଣି ଆଣି ତତେ ଦେବି, ତୁ ଘରେ ରଖିଥିବୁ। ଭାବୁଛି ଯେଉଁଦିନ ବେଶୀ ଲୋକ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତିନି ସେଇଦିନ ମୁଁ ଲୁଚିଥିବି ସେ ମନ୍ଦିର ପାଖ ଗଛ ପଛପଟେ। ତୁ ବି ମୋ ସାଥିରେ ଗଛ ପଛରେ ରହିବୁ। ଗୋଟେ ମୋଟର ସାଇକେଲ ମାଗି ଆଣି ରଖିଥିବି ଟିକିଏ ଦୂରରେ। ତୋଠୁ ଏସିଡ୍ ନେଇ ତା ଉପରେ ପକେଇ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇବି ଓ ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ବସି ଛୁ ମାରିବି। ସେଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ଟ୍ରେନରେ ବସି ମୋ ଗାଁକୁ ପଳେଇବି। ମୁଁ ଏସିଡ୍ ପକାଇବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଆଉ କେହି ଆସିବା ଦେଖିଲେ ହୁଇସିଲ୍ ମାରି ମୋତେ ଜଣେଇ ଦେବୁ, ମୁଁ ରହିଯିବି। ଟିକିଏ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ହେଲି। ଯାହା ହେଉ ମୋତେ ଏସିଡ୍ ପକାଇବାକୁ କହିନି। କହିଲି, ଯଦି କିଏ ଧରି ପକାଏ, ଦୁହେଁ ବନ୍ଧା ହୋଇ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବା। ନଟ, କିଛି ହେବନି। ତୁ ଏତେ ଡରକୁଳା କେବେଠୁ ହେଲୁଣି? ଏତେ ଦିନ ମିଶିଲୁଣି ମୋ ସାଥିରେ, ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କି? ଏ ଅଭିଯାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳପ୍ରଦ। ଚୁପ୍ ରହିଲି। କେମିତି କହିଥାନ୍ତି ମୋ ମାଆର ଚଣ୍ଡୀ ଅବତାର କଥା। ଏହାପରେ ମୋର ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ବାକି ନଥିଲା। ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଛାତି ଧଡ଼ ଧଡ଼ କରୁଥାଏ। ଧରା ପଡ଼ିଗଲେ ଆଉ କିଏ କିଛି କରୁ ନ କରୁ ମୋ ମା ମୋ ଦେହରୁ ଚମ ଉତାରି ଦେବ ବା ମୋତେ ଜିଅନ୍ତା ପୋତି ପକେଇବ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ପରଦିନକୁ ଏହି ସାହସିକ ଅଭିଯାନ କରିବାକୁ ଆପାତତଃ ସ୍ଥିର କରାଗଲା। ଦିନେ ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମୁହଁ ଥିବା ବୋତଲରେ ଅଧ ବୋତଲେ ଏସିଡ୍ କ୍ୟାରି ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଆଣି ମୋ ହାତରେ ଧରାଇ ଦେଲା।
ମୋ ଘରଠୁ ମନ୍ଦିରଟା ପାଖ, ତେଣୁ ସୁବିଧା ହେବ ଭାବି ମୋତେ ଦେଇଗଲା। ମୁଁ ସାବଧାନତାରେ ଧରି ଯାଉଥାଏ। ସେ ବୋତଲ ଧରି ଲୁଚେଇ କରି ପଢ଼ା ଘରକୁ ଗଲାବେଳେ ମା ହାବୁଡ଼େ ପଡ଼ିଗଲି। ଚଢ଼ା ଗଳାରେ ମା ପଚାରିଲା, କ'ଣ ଧରିଛୁ ସେଇଟା? ବୋତଲ। କ'ଣ ଅଛି ସେ ବୋତଲରେ? ତରତରରେ କହି ପକେଇଲି, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ ଦରକାର ହେବା ଜିନିଷ ମାଗି ଆଣିଛି। ଆଗରୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବି। ଅବଶେଷରେ ଆମର ସେଇ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦିନ ଆସିଲା। ମୋ ଛାତି ଥରୁଥାଏ। ବୋତଲଟି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗରେ ପୂରେଇ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଗଲି। କେହି କୁଆଡ଼େ ନଥାନ୍ତି। ଗଛ ପଛପଟରେ ନଟ ଲୁଚିଥିଲା। ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଟୋପି, ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ମୁଖା, ଆଖି ଉପରେ କଳା ଚଷମା ଓ ହାତରେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଲଗେଇଥିଲା। ମୋଠୁ ବୋତଲ ନେଇଗଲା। ସାବଧାନରେ ଧରିଥାଏ। ଚାରିଆଡ଼କୁ ଅନେଇଲୁ। କେହି କୁଆଡ଼େ ଦେଖାଯାଉ ନଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲା। ଦେଖିଲୁ ମଧୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି। ମୋ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଗତି ଦ୍ରୁତ ହୋଇଗଲା। ହେ ଭଗବାନ, ମୋତେ ରକ୍ଷା କର କହି ଆକାଶକୁ ଅନେଇ ନମସ୍କାର କଲି। ମଧୁ ପ୍ରାୟ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଏଥର ନଟ ଆଗେଇଲା ମଧୁ ଦିଗକୁ। ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ତା ମୁହଁକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବୋତଲରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା ଓ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲା। ମରିଗଲି ମରିଗଲି କହି ମଧୁ ବିକଳ ଚିତ୍କାର କରି ନିଜ ମୁହଁକୁ ଓଢ଼ଣୀରେ ପୋଛି ପୋଛି ତା ଘର ଦିଗରେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲା। ତା ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ହଠାତ୍ କେଜାଣି କୋଉଠି ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଠେଙ୍ଗା ଧରି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ନଟ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ମଟର ସାଇକେଲ ପାଖକୁ ଗଲା ଓ ସେଥିରେ ବସି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ପଳାଇଲା। ତାକୁ କେହି ଧରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଲେନି। ମୋ ଦେହ ଥରୁଥାଏ। ଝାଳ ଗମ ଗମ ହୋଇ ବହୁଥାଏ। ଘରକୁ ଗଲି। ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଘରେ ମା ନଥିଲା। ଗାଧୁଆ ଘରକୁ ଯାଇ ପୁରା ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ସାୱାର ତଳେ ଅନେକ ସମୟ ଠିଆ ହେବା ପରେ ମନ ଟିକିଏ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ଆସିଲା। ତାପରେ ଭଲ ରୂପେ ପୋଛିପାଛି ହୋଇ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲି ଓ ରୁମକୁ ଯାଇ ସଫା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ବିଛଣାରେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲି। ରାତିଯାକ ଶୋଇପାରିଲିନି। କାନରେ ସେଇ ମରିଗଲି ମରିଗଲି ଚିତ୍କାର ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଥାଏ। ଭୟ ଆସୁଥାଏ, କାଳେ ମା କୌଣସି ମତେ ଜାଣିଯିବ। ହେଲେ ମୋର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ଭାବି ଭାବି ରାତି କଟିଗଲା। ଚୋରର ସାଥୀ ଚୋରି ନ କଲେ ବି ଚୋର, ସେଇ ନୀତିରେ ମୁଁ ବି ଦୋଷୀ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକି ଡାକି ରାତିର ଶେଷ ପ୍ରହରରେ ବୋଧେ ନିଦ ଆସିଥିଲା। ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଦିନ 9ଟା। ସକାଳେ ଏ ଘଟଣାର କୌଣସି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲାନି କି ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରିଲାନି। ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଲାଗିଲା ମୋତେ। ଭାବିଲି ମଧୁ ବୋଧେ କୌଣସି ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଚାଲିଗଲା ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ। ତା ମୁହଁ ପୋଡ଼ିଯାଇ କେମିତି ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଥିବ ଭାବି ମୋର ଆତ୍ମଗ୍ଳାନି ହେଲା। ବିଚାରୀ ନିରପରାଧିନୀ ଝିଅଟା, ତା ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବ। ଏ ଘଟଣା ପରେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ସହରକୁ ଚାଲିଗଲି ଓ MCA ପାଠ ପଢ଼ି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଚାକିରି କଲି। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଥରେ ଘରକୁ ଆସିଥିଲି। ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ଆସି ଘର ସାମ୍ନାରେ ରହିଲା। ମୁଁ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋତେ ଡାକରା ଆସିଲା। ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ମୁଁ ସୋଫା ଉପରେ ବସିଗଲି। ବାପା ମୋତେ ଚିହ୍ନାଇ ଦେଲେ। ଇଏ ମନ୍ମଥ ସାମନ୍ତ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଝିଅ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ଝିଅକୁ ଅନେଇଲି। ଆରେ, ଇଏ ତ ମଧୁ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ମନ୍ମଥ ବାବୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଦୁଇଜଣ ଭିତରକୁ ଯାଅ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅ। କିଛି ତରବର ନାହିଁ। ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ ସେ ଝିଅ କହିଲା, ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ମଧୁଛନ୍ଦା। ମନେ ପଡ଼ିଲା? ହଠାତ୍ ମୁଁ ଶିହରି ଉଠିଲି। ମୋ ଭୂମିକା କଥା ଇଏ ଜାଣି ପକେଇ ମୋତେ ଗାଳି ଦେବାକୁ ଆସିଛି ନା କ'ଣ? ପଛ କଥା ମନେ ପକେଇ ମୁଁ ଲାଜରେ ସଢ଼ିଗଲି। ତା ମୁହଁକୁ ଭଲ ରୂପେ ଅନେଇଲି। କିଛି ଖରାପ ଦିଶୁନି। ଇଏ କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା? ଓଲଟା ଅତି ସୁନ୍ଦରୀ ଦିଶୁଛି। କ'ଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ କରିଛି ନା କ'ଣ? କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲିନି। ଭାବୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ମୋ ମୁହଁର କେମିତି କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇନି। ମୋର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା। ଏଇଆ ନା? କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ସେ ଭୁଲ କାମ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଅନୁତାପ କରିଛି। ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କରିଛି। ଆଉ ଲଜ୍ଜା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆରେ, ଆପଣ ତ କିଛି ଦୋଷ କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ମୋର ଉପକାର କରିଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ତା ମୁହଁକୁ ଅନେଇଲି। ଭାବନ୍ତୁ ତ, ମୋ ମୁହଁ କେମିତି ପୋଡ଼ିଲାନି। ଅସଲ କଥା ହେଲା, ଆପଣ ଓ ଆପଣଙ୍କ ମା ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇଲେ। ଅବିଶ୍ୱାସ ଭରା ସ୍ୱରରେ ମୋ ପାଟିରୁ ବାହାରି ଆସିଲା, କେମିତି? ଏତିକି ବେଳେ ମୋ ମା ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲେ। ତାପରେ ମା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତୁ ମୋତେ କ୍ଷମା ମାଗିବା ପରେ ବି ମୁଁ ତୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କଲିନି, କାରଣ ତୋର ସାଙ୍ଗ ଦୋଷ ଥିଲା। ଇଂରାଜୀରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି, ଟେଲ୍ ମି ୟୁର ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଇ ୱିଲ୍ ଟେଲ୍ ୟୁ ହୁ ଆର୍ ୟୁ। ମୁଁ ତୋ ଖବର ବରାବର ରଖୁଥିଲି।
तू ଯେଉଁଦିନ ସେ ବଦମାସ ଟୋକାକୁ ଘରକୁ ଆଣିଲୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି କିଛି ଅଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ପାଖ ବଖରାରେ କବାଟ କୋଣରେ ଠିଆ ହୋଇ ତୁମ କଥୋପକଥନ ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲି। ସବୁ ଶୁଣି ଜାଣିଲି ତୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହାଣୀଟିର ମଜା ନେବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ନା। ଯେଉଁଦିନ ଏସିଡ୍ ଆଣି କହିଲୁ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ ଦରକାର ହେବ, ସେଦିନ ତୁ ହଡ଼ବଡ଼େଇ ଯାଇ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ ଯେ ତୁ କଳାର ଛାତ୍ର। ତୋ ମିଛ କହିବା ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜାଣିଗଲି। ତୋ ବୋତଲ ରଖିବା ଜାଗା ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲି। ତୁ ଘରୁ ବୁଲିବାକୁ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ସେ ବୋତଲ ନେଇ ଠିପି ଖୋଲି ଟିକିଏ ଦୂରରୁ ଶୁଙ୍ଘି ଜାଣିନେଲି ଯେ ସେଥିରେ ଏସିଡ୍ ଅଛି। ସେଇ ଏସିଡ୍ ବୋତଲ ନେଇ ବାହାରକୁ ଗଲି ଓ ସବୁ ଏସିଡ୍ ବାହାରେ ନାଳରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ 4 ବାଲ୍ଟି ପାଣି ଢାଳିଦେଲି। ବୋତଲକୁ ଧୋଇ ଧାଇ ପୋଛି ଦେଲି ଓ ସେଥିରେ ଯେତିକି ଏସିଡ୍ ଥିଲା ସେତିକି ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରି ତା ଜାଗାରେ ଥୋଇଦେଲି। ତୁ ବା ନଟ କିଛି ଜାଣିପାରିଲନି। ମନେ ମନେ ଭାବିଲି, ତାହେଲେ ମଧୁ ମରିଗଲି ଚିତ୍କାର କଲା କାହିଁକି? ଶୁଣ ତା ପରର ଘଟଣା। ତାପରେ ମୁଁ ମଧୁ ଘରକୁ ଯାଇ ତାକୁ କହିଲି, ମା, ମୁଁ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ରହେ। ନଟକୁ ଚିହ୍ନିଥିବୁ, ସେ ତୋ ଉପରେ ଏସିଡ୍ ପକାଇବାକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି। ସବୁ କଥା ବିସ୍ତାରରେ କହିଲି। ପ୍ରଥମେ ସେ ଭୟରେ କଳା କାଠ ପଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ ମଧୁକୁ କହିଲି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି। ଶୁଣୁ, ସେଇ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଠେଙ୍ଗା ଧରେଇ ଜଗେଇଥିବି, ସେ ଲୁଚିଥିବ। ମୁଁ ବି ଗୋଟେ କମ୍ବଳ ଧରି ଲୁଚିଥିବି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତା ଉପରେ ଘୋଡ଼େଇ ନିର୍ଧୁମ ପିଟିବା। ତୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ଥରେ ମାତିଲେ ତାକୁ ଅଟକେଇବା କଷ୍ଟ। ଆଜି ନହେଲେ କାଲି କ୍ଷତି କରିବ। ଆମେ ଏମିତି କାମ କରିବା ଯେମିତି ସେ ଭାବିବ ଯେ ସେ ଏସିଡ୍ ପକେଇଛି ଓ ଝିଅର କ୍ଷତି କରିଛି। ପ୍ରକୃତରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏସିଡ୍ ବଦଳେଇ ପାଣି ରଖିଦେଇଥିବି। ଏହାପରେ ତାର ଆଉ କିଛି ଦୁଷ୍ଟ ଭାବନା ମନରେ ରହିବନି। ଡରରେ ସେ ଆଉ ଏଠିକି ଆସିବନି କି ଏଠାର ଖବର ବି ରଖିବନି। ଭୟ ମଣିଷର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ। ମଧୁ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମା, ସେ ତୁମ ଉପରକୁ ବୋତଲରୁ କିଛି ପକେଇଲେ ମରିଗଲି ବା ତୁମ ଦେହକୁ ଛୁଇଁଲେ ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କଲେ ବଞ୍ଚାଅ କହି ଚିତ୍କାର କରିବ। ବାସ୍, ଏତିକି ତୁମ କାମ। ବାକି ତୁମ ଘରର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରି ମନ ସ୍ଥିର କରି ମୋତେ କହିବ। ସେମାନେ ବି ଇଚ୍ଛା କଲେ ତାର ଫେରିବା ବାଟରେ ଜଗି ପାରିବେ। ମଧୁ କହିଲା, ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ପାଣି ପକାଇବା ମାତ୍ରେ ମାଉସୀ କହିବା ମୁତାବକ ଯେତେ ବଳ ଅଛି ସାଉଁଟି ମରିଗଲି ବୋଲି ଚିତ୍କାର କଲି। ତାପରେ ସେ ଲୋକର ଠେଙ୍ଗା ଦେଖି ନଟ ଯେମିତି ଦୌଡ଼ିଲା, ଦେଖିବାର କଥା। ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ହସ ଚାପି ରଖିଲି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଏବେ ବି ରହିଛି। ସେ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରିନି ମୋ ମୁହଁ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି କି ନାହିଁ? ହଁ, ପଚାରିଥିଲା। ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲି ତାର ମୁହଁ ପୂରା ପୋଡ଼ି ଅଙ୍ଗାର ହୋଇଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ହସି ଉଠିଲୁ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ନଟକୁ କହିଥିଲ ଆଉ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଅ। ଟିକିଏ ହସି ମଧୁ କହିଲା, ମୁଁ ତାଠୁ ଛୁଟି ପାଇବାକୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ମିଛ କଥା କହିଥିଲି। ଟିକିଏ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କହିଲେ ମୁଁ ଉପକାର କରିଛି। ଏଥିରେ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଉପକାର କରିନି। ଆରେ, ଆପଣ ତ ନଟକୁ ଘରକୁ ଡାକି ଆଣିନଥିଲେ ଏ ପ୍ଲାନ୍ ଅଜଣା ରହିଥାନ୍ତା। ଆଉ ମୁଁ ରକ୍ଷା ପାଇଥାନ୍ତି କେମିତି? ସେ ତ କେତେବେଳେ ନା କେତେବେଳେ ମୋ ଉପରେ ଏସିଡ୍ ପକେଇଥାନ୍ତା। ମା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେ ଘଟଣାର 7 ଦିନ ପରେ ମଧୁ ସାଥିରେ ମୋର ରାସ୍ତାରେ ଭେଟ ହୋଇଥିଲା। ମଧୁ ମୋତେ ଦେଖି ପାଦ ଛୁଇଁ କହିଲେ, ମାଉସୀ, ଆପଣ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଋଣ ଏ ଜୀବନରେ ଶୁଝି ପାରିବିନି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଉପକାର କଲେ କେହି କରିବେନି। ମୋ ମା ଭଳି ମୋତେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଡାକିପାରିବି? ଯଦି ସତସତିକା ମା ଡାକିବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ତେବେ ମୋ ଘରକୁ ବୋହୂ ହେଇ ଚାଲିଆ। ମା ଡାକିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ପାଇଯିବୁ। ମା ଆଡ଼କୁ ବିସ୍ମୟ ବିସ୍ଫାରିତ ନୟନରେ ଅନେଇ କହିଲି, ମା, ତୋର ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ତୁ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ଏତେ କଥା ଲୁଚେଇ ରଖିଥିଲୁ। ଆଗରୁ କହିଥିଲେ ଅନ୍ତତଃ ମୋର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବା ଆତ୍ମଗ୍ଲାନି କଟିଯାଇଥାନ୍ତା। ଏତିକି କହି ମାଆକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇ ତା ପିଠିକୁ ସ୍ନେହରେ ଥାପୁଡ଼େଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ତୋର ଆତ୍ମଗ୍ଲାନି ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ତୁ ମଣିଷ ହେଇପାରିଲୁ। ନହେଲେ ସେଇ ଦୁଷ୍ଟାମି ରହିଯାଇଥାନ୍ତା ତୋର। ପିଲାଙ୍କୁ ମଣିଷ ଭଳି ମଣିଷ କରିବାକୁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଅକଥନୀୟ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତାର ଅଥଳ ସାଗର ମଧ୍ୟରେ
ଏଭଳି ପ୍ରବାହମାନ ବୌଦ୍ଧିକ ହିମଖଣ୍ଡ ଲୁଚି ରହିଯାଇପାରେ ଏ କଥା ମୁଁ ପ୍ରଥମ କରି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି। ମୋତେ ଏହାପରେ ମା ମୋତେ ଟିକିଏ ଦୂରକୁ ଡାକି ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, ହଉ ବହୁତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା, ଏବେ କହ ଏ କନ୍ୟା ମନକୁ ପାଇଲା ନା ନାହିଁ? ଧୀରେ ହଁ ଭରିଲି। ମୋ ହଁ ଭରିବା ଶୁଣି ଲାଜ ଓ ଖୁସିର ଅପୂର୍ବ ସଙ୍ଗମରେ ମଧୁ ଅଦ୍ୱିତୀୟା ଓ ଅନୁପମା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କହିବାକୁ ଲଜ୍ଜା ଆସିଲା ଓ ସାହସ ହେଲାନି। ସେଇ ପଢ଼ିଲା ଦିନୁ ମୁଁ ବି ମଧୁକୁ ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଉଥିଲି। ସେଥିଯୋଗୁଁ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସେ ବୋତଲକୁ ମୁଁ ବି ଥରେ ଧୋଇ ଦେଇଥିଲି ଓ କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ ବୋତଲକୁ ମା ଧୋଇ ସାରିବା କଥା ଜାଣିନଥିଲି। ତା ପାଖକୁ ଅନେକ ଚିଠି ଓ କବିତା ଲେଖି ସାଇତି ରଖିଥିଲି। ପଠେଇବାକୁ କେବେ ବି ସାହସ ହୋଇନଥିଲା। ବିଶେଷତଃ ନଟର ପ୍ରେମ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ। ମୁଁ ତା ପ୍ରେମିକାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି ଜାଣିଥିଲେ ମଧୁ ଉପରେ ନ ପକାଇ ନଟ ମୋ ଉପରକୁ ଏସିଡ୍ ଫୋପାଡ଼ିଥାନ୍ତା। ଭାବିଲି ବାସର ରାତିରେ ମୋ ଲିଖିତ କବିତା ଓ ଚିଠି ଦେଖେଇ ମଧୁକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରେଇଦେବି।